Буква «А» – обязательный элемент главных праздников Финляндии – Дня независимости и Рождества. Это первая буква имени российского императора Александра I. Именно с ним связано новое время в истории этой страны. Два главных праздника в финском календаре всегда рядом. Они проходят здесь тихо, торжества скромны и почти незаметны. Финские исследователи любят отмечать, что все значимые события в жизни Финляндии также незаметны на фоне большой мировой истории. Самоопределение финской нации тонет в событиях наполеоновских войн, образование самостоятельного финляндского государства закрывает Первая мировая война и революция в России. Две советско-финские войны исчезают в событиях Второй мировой. И в каждую веху, значимую для человечества, как бы случайно попадали финские эпизоды. Мнение, что многие переломные моменты финской истории являются случайным результатом цепных реакций большой мировой истории, на сегодняшний день доминирующее в научной среде Финляндии. Случай дал финнам государство. И именно в благодарность судьбе, в День независимости, в каждом окне горят свечи. Meillähän on kuuluisa englantilaisen John Burryn essee Kleopatran nenä, joka on klassinen esimerkki siitä, miten sattuma vaikuttaa historiaan. Hän kirjoittaa, että jos Kleopatralla olisi ollut tavallinen nenä, niin Antonius ei olisi rakastunut häneen ja olisi ryhtynyt taistelemaan Octavianuksen kanssa, jolloin koko Rooman historia olisi saanut toisen käänteen ja samalla koko maailman historiaa. Minulla on Suomen 1800-luvun historiasta useitakin yksilöesimerkkejä siitä, miten yksilö saattoi ratkaisevasti kääntää historian kulkua. Ensimmäinen on Gustav Maurits Armfeldt, joka perusti 1811 Suomen asian komitean, joka oli erittäin merkittävä teko. Ja häntä ennen oli ollut jo venäläinen kenraalikuvernööri Barclay de Tolly, jonka vaikutus oli täysin ratkaiseva siihen, että Suomi sai hallituskonsellin ja tuon senaatin ja Suomesta tuli valtio. Генерал-губернатор Барклай де Толли в начале 1809 года разрабатывал основные законы, когда еще официально не было образовано финляндское княжество и шли последние бои в последней русско-шведской войне. Именно тогда, на заключительном этапе боевых действий, императорская канцелярия случайно поняла, что вопрос государственного статуса новых территорий не определен, и работа проходила в спешном, но при этом свободном импровизированном порядке. Следует напомнить, что в начале 19 века Россия не отбивала Финляндию у Швеции, не было просто государства у финнов. Россия вторглась в 8 окраинных провинций с одной целью – расширить зону безопасности столицы Российской империи Санкт-Петербурга. Безопасность северной столицы будет являться причиной многих военных конфликтов 20 века. Здесь же защита русской столицы закончилась образованием нового княжества с особыми правами. Так определил случай. И вот уже март 1809 года. С небольшим военным эскортом скромный экипаж из Петербурга стремительно мчится по шведской территории, объятой войной, в северный город Борга. Aleksanteri I läksi Pietarista kohti Porvoota ja valtiopäiviä maaliskuun 22. tai 23. päivä 1809. Ja mukana hänellä oli todennäköisimmin luottokuskinsa Ilja Baikkov, joka yleensä seurasi häntä kaikilla hänen matkoillaan. Hevosia oli tietysti reen ja vaunujen vaihdellessa eri määrä. Me emme tiedä millaisia tai minkä nimisiä hevoset olivat, mutta harmaita hevosia oli käytössä, Aleksanterin käytössä muun muassa Porvoossa. Että sen verran hevosista tiedämme. Российские царские чиновники определили, что при дворе шведского короля есть титул великого князя финляндского. Если есть такой титул, значит должно быть и такое княжество. Русские спешили обозначить для местного недоверчивого населения, которое на протяжении сотен лет было свидетелем постоянных русско-шведских конфликтов, серьезность своих намерений. Финны не только постоянно поднимали восстание против шведов, но и вели партизанскую войну с русской армией. Россия желала продемонстрировать, что в этот раз русские пришли сюда не временными оккупантами, а освободителями от шведского бремени и новыми хозяевами. Для этого, чтобы никто не сомневался, в один год было организовано 3 церемонии присяги финского народа на верность российскому императору, новоявленному князю финляндскому. Присягу повторили 3 раза, чтобы финны запомнили, частью какой империи они стали. 29. maaliskuuta vuonna 1809
oli varmasti tämän Porvoon tuomiokirkon ehkä tärkein päivä. Keisari Aleksanteri I oli kutsunut tänne kirkkoon koolle Porvoon valtiopäiville kaikki Suomen 4 säätyä, 4 säädyn edustajat. Aateliston, porvariston, papiston ja talonpoikien edustajat. He olivat kaikki kokoontuneet tänne kirkkoon ja täyttivät koko tämän kirkon ääriään myöten. 700–800 ihmistä oli tänne kokoontunut, osa varmasti täällä seisoikin. Keisari saapui seurueineen kirkon pääkäytävää pitkin, kulki alttarin eteen. Kerrotaan, että keisarille oli pystytetty kunnia, katos, mutta se oli liian korkea. Ja kävi niin, että se ei mahtunut kirkkoon ja meinasi kaatua ja keisari ei välittänyt tuosta pienestä episodista mitään, vaan jatkoi matkaansa. Toinen yllätys seurasi, kun porvoolaiset olivat huomaavaisesti varanneet hänelle Jumalan palvelusta varten tuolin. Mutta kun keisari oli ortodoksi, hän ei ymmärtänyt istuutua sille, vaan seisoi koko pitkän Jumalan palveluksen ajan ja kerrotaan, että tuomiorovastin saarnattua. Keisari Aleksanteri I sanoi Porvoon maapäivien päättäjäispuheessaan kuuluisat sanat "Place désormais au rang de nation", eli suomeksi tästä alkaen Suomi on korotettu kansakuntien joukkoon. Tätä hänen lausettaan me historian tutkijat ja meidän edeltäjämme olemme pohtineet vuosikymmeniä, eikä yhteistä ratkaisua ole löytynyt. Siitä on erilaisia tulkintoja. Kansallinen historiankirjoitus aikanaan, erityisesti oikeustaistelun aikana venäläisten kanssa, korosti sitä, että se merkitsi Suomen nostamista melkeinpä suvereenien kansakuntien joukkoon, mutta siitä ei tietenkään voinut olla kysymys. Ja niin kuin suomalaisetkin oppineet olivat myöhemmin sitä mieltä, että 1800-luvulta Suomi ei voi olla suvereeni valtio, koska Venäjällä on kaikki suvereniteetti. Silloin sen täytyi merkitä sitä, että kun Suomi ei ole enää vain Ruotsin provinssi, maakunta tai Itämaa, niin kuin sitä usein kutsuttiin, vaan siitä on tullut, kun sitä ei ole integroitu Venäjään ja se on erotettu Ruotsista, niin siitä on tullut tässä mielessä oma kansakunta Ruotsin ja Venäjän kansakuntien väliin. On esitetty myös sellainen tulkinta, että se olisi tarkoittanut Suomen liittämistä Venäjän kansakuntien joukkoon, mutta siinä on selvästi tämä place sijoittaa johonkin eikä liittää. Että minun tulkintani on tämä, että kun se ei ollut enää Ruotsin maakunta eikä sen itäinen osa ja kun sitä ei ollut inkorporoitu Venäjään, siitä oli tullut oma Ruotsin ja Venäjän välissä oleva Natsuun kansakunta.